Hello and welcome everyone. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I think you are well by the grace of Almighty Allah. Now, my dear students, we are passing a hard time for the cause of pandemic COVID-19. Now we are staying at home for your safety and security. Our government has taken a decision to continue our studies. We have to take our classes through online. For that reason, we are taking our classes through online. My dear students, do you know what I am going to do today? Yes, of course, I am going to take a class in English, that means subject English. But which class? Now, our today's topic, our today's class is for the student of class 7. The students of class 7. Today I am going to take a class of English first paper. Okay, my dear students, let's get started. Welcome to my class, my dear student. Introduction. My dear students, this is my identity. I think you know it very well. This is Abu Jafar Sardar, assistant head teacher, RF Secondary School, RF Police Line, Khulna. Class 7, English, first paper. Students, look, there is a picture. I think you are familiar with this picture. Have you ever seen this picture? Yes, you have seen this picture in your textbook. Can you guess what her profession is? Do you think? Now I'm giving some option for you. What are they? Doctor, nurse, engineer, teacher, business, fashion designer. Which one maybe? Can you guess, my dear students? Yes, I think you have already guessed. This lady, maybe the teacher. Yes, she is a teacher. Can you tell what she does in school and at home? Discuss with your friend what she does in the school and at her house. Not a student. তোমরা জানো যে আমরা যারা শিক্ষক আমরা তোমাদের ক্লাসে যখন ক্লাস নেই তোমরা দেখো যে সুন্দর একটা ক্লাস হলো বা সুন্দর একটা ক্লাস নেওয়া হলো এই সুন্দর ক্লাসটাকে সুন্দর করার জন্য আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হয় এবং এখানে ডিসকাশনে তোমরা যেটা ডিসকাস করবে রিয়েল ক্লাস হলে সামনে তোমরা থাকলে তখন তোমরা একজন আরেকজনের সাথে ডিসকাস করতে কথা বলতে তখন এটা বেরিয়ে আসতো যে একজন শিক্ষক স্কুলে যখন উনি সময় মতো আসেন ঠিক মতো ক্লাস নেন পড়া ধরেন হোমওয়ার্ক দেন হোমওয়ার্ক চেক করেন কিন্তু এইগুলা করতে যে একটা সুন্দর ক্লাস উপস্থাপন করতে যে ওনাকে বাসায়ও অনেক পরিশ্রম করতে হয় একজন টিচারের বাড়িতে তার ব্যক্তিগত কাজ থাকে সাংসারিক কাজ থাকে সেই সমস্ত কাজের পাশাপাশি তাকে পরবর্তী দিনের ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় তো তোমরা নিশ্চয়ই এটাই বলবে যে একজন টিচার তাকে স্কুলে যেমন তাকে কাজ করতে হয় তাকে ক্লাস নিতে হয় তারপরে স্টুডেন্টের খাতা দেখতে হয় খাতা বাড়ির কাজ দিতে হয় মূল্যায়ন করতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে বাড়িতেও এগুলোর প্রস্তুতি নিতে হয় next come to the next slide then what's our today's topic is our today's topic is a teacher unit 4 lesson 2 learning outcomes my dear students what we will learn
after this class? What will be our achievement? Look, by the end of this lesson, the students will be able to ask and answer questions, read and understand text, talk about people, fill in the gaps, tell the meaning of the keywords. Okay. Look, ask your friend the following question. What is she doing? My students, can you tell me what she is doing? Yes, you will say she is taking a class. Yes, she is teaching. Whenever she is taking class, that means she is teaching. Look, ask your friend the following question. What is she doing? In the picture, what you can say? আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? টিচার স্টুডেন্টের সঙ্গে কি করছে? কথা বলছে। Am I right? দেখি আমাদের টেক্সট কি বলে? She is talking to the students. She is talking to the students. Now look, what is she doing? Now, এর আগে আমরা দেখেছি ক্লাস নিচ্ছে, স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলছে। এটা ছিল স্কুল বেস, স্কুলে। বাট এখন আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি? সেই একই ব্যক্তিকে কোথায় দেখতে পাচ্ছি? Where is she now? Yes, she is now in her kitchen. What is she doing? She is doing her household work, or she is making bread. Look, what are people doing to her? লোকজন তাকে কি করছে? তার সাথে কেমন আচরণ করছে? কি করছে? লোক একটু লক্ষ্য করো তো। The teacher is coming, holding an umbrella on her head, and some people, they are giving salam. Yes, people are giving her salam. Now, my students, vocabulary, new words. Now we are going to learn some vocabulary. Our first one is company. First, the meaning of the word company. Look, square. We know a squad is a pharmaceutical companies. Look, this squad is a renowned pharmaceutical company in Bangladesh. Then what's the actual meaning? Actual meaning, a commercial business firm. Okay, look, our next word is vacant. What's the meaning of the word vacant? Look, there is nothing in the box, it is vacant. Then what's the meaning? Meaning is having no fixtures, furniture, or inhabitants. That means empty. We can say vacant means empty. Look, another word, corridor. What's the meaning of the word corridor? Corridor means, look, by the picture you can understand what's the meaning of the word corridor. The class is going on. There is nobody in the corridor. Actual meaning of the corridor is a long passage in a building from which doors or lead into rooms. এটা হচ্ছে ফাঁকা জায়গা, রুমের সামনে যেখান থেকে আমরা দরজায় প্রবেশ করি, দরজার সামনে যে ফাঁকা জায়গা সেটি হচ্ছে করিডোর। Look, our next word, demonstrate. What's the meaning of the word demonstrate? Look, the girl is demonstrating how a mouse works. কম্পিউটার মাউস কিভাবে কাজ করে একজন স্টুডেন্ট অন্যদেরকে দেখাচ্ছে, সে তাদেরকে কি করছে? ডেমনস্ট্রেট করছে। ওকে, what's the meaning? Show something clearly by giving evidence. Are you clear? Our next word is inspired. What's the meaning of the word inspired? Look, the teacher is helping students to make garden. Thus, she inspires students to do good work. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিচার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ করছে। এর মাধ্যমে কি হবে? স্টুডেন্টসরা ইন্সপায়ার হবে, তারাও এই বৃক্ষরোপণে ইন্সপায়ার হবে। Then what's the meaning of the word inspire?
feel someone with ability to do or feel something good or encourage. Are you clear? Okay, now in-laws. My students, do you know what's the meaning of the word in-laws? Look, there are two persons. I think you know that persons. Indira Gandhi is the mother-in-law of Sonia Gandhi. সোনিয়া গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধী দুজনের সম্পর্ক হচ্ছে, সোনিয়া গান্ধীর মাদার ইন ল হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধীর ডটার ইন ল হচ্ছে সোনিয়া গান্ধী। আর ইউ ক্লিয়ার? যখন বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় তখন আমরা এই ইন ল ব্যবহার করি। আর ইউ ক্লিয়ার? তার মানে ইন ল এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? শাশুড়ি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী হচ্ছে সোনিয়া গান্ধীর শাশুড়ি। ক্লিয়ার? লুক, রিলেটিভস বাই ম্যারেজ, আমি আগে বলেছি যে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্ক তৈরি হয় সেটাকে ইন ল দিয়ে ব্যবহার করা হয়। নেক্সট, ইন্ডিভিজুয়াল আর পেয়ার ওয়ার্ক। আমরা যখন রিয়েল ক্লাসে থাকি তখন তোমাদেরকে ভাগ করে দিয়ে কাজ করতে দেই। এটা কখনো যুগল কাজ থাকে পেয়ার ওয়ার্ক, কখনো ইন্ডিভিজুয়াল কাজ থাকে ব্যক্তি কাজ, বা কখনো দলীয় কাজ থাকে যেটাকে আমরা বলি গ্রুপ ওয়ার্কস। এখানে একটা পেয়ার ওয়ার্ক আছে। গো টু দ্য সেকশন বি ইন দ্য টেক্সট বুক, দেন ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিং। বইতে দেখবে সেকশন বি তে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে এবং পাঁচ শব্দ আছে, এটা ম্যাচ করবে। আমরা এটা পরে আসতেছি, আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। নেক্সট, ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক কি আছে? Read the text from the textbook section A and make a list of things that Shahana does as a teacher. টিচার হিসেবে শাহানার যে কাজগুলো করতে হয় তার একটা লিস্ট আছে এবং সেটাকে ম্যাচ করতে হবে। ওকে, আমি এখন উদাহরণে যাচ্ছি। Look, help them to complete the dialogue, filling the gaps. Chuck the words from the box. Students, look. There are some words below. What are they? Do, want, like, lawyer, help, justice. তারপরে এখন দেখো দুটো স্টুডেন্ট আছে, তারা কথা বলছে। ফার্স্ট ওয়ান কি বলছে দেখো, হোয়াট ডু ইউ ড্যাশ টু বি। তাহলে আমাদের এখানে শব্দগুলো আছে, কোনটা আসতে পারে? হোয়াট ডু ইউ ড্যাশ টু বি, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি। আই থিঙ্ক তোমরা এটা পেরেছো সবাই নিশ্চয়ই। পরেরটা দেখো কি বলছে, ও জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি হতে চাও। তারপরে ও বলছে যে আই ওয়ান্ট টু বি এ, আমি হতে চাই। তাহলে হতে চাই কি আর্টিকেল ব্যবহার করেছে, আর্টিকেল যখন বসছে তখন নিশ্চয়ই এরপর নাউন বসবে। তাহলে এখানে নাউন কোনটা আছে? লক্ষ্য করে এখানে মনে হয় একটাই আছে ব্যবহার করার মতো নাউন, সেটা কি? লয়ার। ইয়েস, হোয়াট ইজ লয়ার। পরেরটা লক্ষ্য করো, আবারও দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে। দেখো যে গার্লস স্টুডেন্ট কি বলছে, হোয়াই ড্যাশ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ লয়ার। ও যখন বলছে লয়ার হতে চাই, তো তখন বলছে যুক্তি দেখাতে বলছে কেন তুমি লয়ার হইতে চাও, হোয়াট ইজ দ্য রিজন। তারা এখানে বলছে কেন হইতে চাও, এটা ইন্টারোগেটিভ করতে ব্যবহৃত হবে। ইন্টারোগেটিভ করতে আমরা জানি ব্যবহৃত হয় সাহায্যকারী ভার্ব আসে। আমাদের এখানে একটাই সাহায্যকারী ভার্ব আছে, হেল্পিং ভার্ব কি আছে? ডু। ইয়েস, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি, হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি আ লয়ার। পরেরটাও জবাব দিবে যে বিকজ আই ড্যাশ ইট, বিকজ আই লাইক ইট, আমি এটা পছন্দ করি। I want to dash, আমি কি করতে চাই, টুর পরে ভার বসবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। টুর পরে ভার বসবে, নিচে একটাই ভার্ব আছে। I want to help the people, বাকি একটাই থাকে, কি থাকে? get justice, আমি উকিল হইতে চাই, লয়ার হতে চাই এই কারণে যে যাতে সাধারণ মানুষ আইনি সহায়তা পেতে পারে, তারা যাতে ন্যায় বিচার পেতে পারে, সেই জন্য হতে চাই। এটা ছিল দুজনের মধ্যে একটা ডায়লগ, কথোপকথন। আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এই যখন তোমরা এই ক্লাসটা দেখবে, এটা তো ভিডিও আকারে আমাদের লিঙ্কে ইয়েতে থাকবে, ইউটিউবে থাকবে, তারপরে স্কুলের পেজে থাকবে। এটা ইচ্ছা করলে তোমরা বারবার দেখতে পাবে। এগুলো বই নিয়ে বসবে, খাতা নিয়ে বসবে, এটা বারবার দেখবে। এখানে আরেকটা কাজ আছে, নাও ইন দ্য সেম ওয়ে ইউ আস্ক অ্যান্ড আনসার with your friend about what do you want to be. এখানে দেখো দুজন যখন, এটা হচ্ছে স্পিকিং
প্র্যাকটিসের জন্য, লিসেনিং প্র্যাকটিসের জন্য একটা খুব একটা বড় একটা কাজ। এখানে কি বলছে দেখো, যে আমরা দুজনের কথোপকথন দেখছি যে একজন লয়ার হইতে চাই, জিজ্ঞাসা করছে কি হইতে চায়, তো বলছে আমি লয়ার হইতে চাই। তো কেন লয়ার হইতে চাই, তার জবাব দিয়েছে যে আমি লয়ার হইতে চাই এই জন্যে যে মানুষকে যাতে ন্যায় বিচার পেতে সহযোগিতা করতে পারি, সেজন্য আমি লয়ার হইতে চাই। ঠিক এখানে তুমি তোমাদের চয়েস ভিন্ন ধরনের থাকে, কেউ লয়ার হইতে চায়, কেউ টিচার হইতে চায়, কেউ ডক্টর হইতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হইতে চায়। তো এই হইতে চাওয়ার পিছনে একটা রিজন আছে। তো তোমরা দুজনে ওই একই সেম ওয়েতে এই ডায়লগটা অ্যাক্ট করতে পারো। সো হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি, সাপোজ যদি বলে যে আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, তো কেন তুমি ডক্টর হইতে চাও, হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, তো বলবে যে আই ওয়ান্ট টু হেল্প দ্য পুর পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি because they don't have enough facilities, they don't want to go to the city and go to the good doctor. In this way, so many things you can say. Okay, now individual and another prior work. It's the passage from the section E and complete the passage with words from the box. A word can be used more than one time. You say আমরা এখন যে কাজটা করব, এখানে বক্সে শব্দ থাকবে, এই শব্দ দিয়ে তোমাকে fill in the gap filling করতে হবে। এখানে বলছে যে একটা শব্দকে একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখো এই যে আমরা এটাকে এভাবে করতে পারি। দেখো recently my students, now I am at the end of the lesson, ক্লাসের শেষ পর্যায়ে। কি বলছে, recently you have met your cousin Shamin or Shamima, now write a dialogue between you and your cousin about what you want to be. একটু আগে যেটা উদাহরণ আমি বললাম, ওই ঠিক একই ভাবে তোমরা একটা ডায়লগ লিখবে। দুজনের মধ্যে কথোপকথন, তোমার মধ্যে এবং তোমার কাজিনের মধ্যে। একটু হিন্টস আমি এখানে দিচ্ছি, লক্ষ্য করো। I want to be a lawyer, I want to be a fashion designer, what about of all you, এভাবে তোমরা এই দুজনের কথোপকথন থেকে এটা করতে পারো। তো আশা করি তোমরা ক্লাসটি উপভোগ করেছো এবং পরবর্তীতে এই ক্লাস তোমরা আবার দেখবে, বারবার দেখবে। দেখলে এখান থেকে তোমাদের না বোঝার বিষয়গুলো থাকবে। তারপরে ক্লাস 7-এর এটাই সম্ভবত ফার্স্ট ক্লাস। তো এখানে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বুঝতে, আমাকে কমেন্টসে জানাবে। তারপরে কোন অধ্যায়গুলো কঠিন মনে হয় সেটা জানাবে, তাহলে আমি সেই বিষয়ের উপরে তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য আরো সুন্দর করে ক্লাস নিব। আর আমরা যেহেতু এখন একটি দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমাদেরকে ঘরে থাকতে হচ্ছে আমাদের নিরাপত্তার জন্য। তো ঠিক আমরা নিজেরা নিরাপদ থাকবো, আমাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ রাখবো, সর্বোপরি আমরা আমাদের দেশকে নিরাপদ রাখবো। এবং আশা করি আল্লাহর রহমতে এই দুঃসময় এক সময় পার হয়ে যাবে, যখন আমরা আবার ক্লাসে ফিরে আসব, ক্লাস হবে, পরীক্ষা হবে, স্বাভাবিক জীবনে আমরা আবার যাব। তো প্রয়োজন ছাড়া তোমরা এখন কেউ বাইরে যাবে না। তোমাদেরকে সরকার স্কুল বন্ধ কিন্তু ঘুরে বেড়ানোর জন্য দেয়নি কোনো মতে, কোনো ভাবেই বাইরে। স্কুলে যখন আসা যাবে না, স্কুলে যখন আসছো না, তখন কোথাও যাবে না, নো হোয়ার। আমাদের ক্লাসগুলো দেখবে, তারপরে সংসদ টিভির মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো চলছে এগুলো দেখবে, অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, আমাদের পরামর্শ মতো চলবে। ইনশাল্লাহ লেখাপড়া এভাবে কন্টিনিউ থাকবে। তারপরে পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা আরো বেশি করে এটাকে কভার করে নিব, সমস্যা হবে না। সবাই যখন সরকার যখন আমাদেরকে ঘরে রাখতে চাচ্ছে, আমরা ঘরে থাকবো। সকলের কাছে এই আহ্বান রাখছি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে, বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাবে না। কিছু সময় পর পর 20 সেকেন্ড যাবত সাবান পানি দিয়ে, স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা হাত পরিষ্কার করব। বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করব, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো, পুষ্টিকর খাবার খাবো, ইমিউনিটি সিস্টেমকে বাড়াইতে হবে। তো পরবর্তীতে আরো একটি সুন্দর ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আমি আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্ত করছি। থ্যাংক ইউ অল। See you again with next class.